റിപ്പോർട്ട് നാഷണൽ എക്സ്ക്ലൂസീവിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി ജമ്മുകശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള. കശ്മീരിൽ ബോംബിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സമാധാന ചർച്ച സാധ്യമല്ലെന്ന് ഒമർ അബ്ദുള്ള റിപ്പോർട്ടറിനോട് പറഞ്ഞു. പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണം പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ സമാധാന ചർച്ച നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതിർത്തി ഇപ്പോൾ ശാന്തമാണെന്നും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കുമെന്നും ഒമർ അബ്ദുള്ള റിപ്പോർട്ടറിനോട് പ്രതികരിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ആദിൽ പാലോടിനോട് ജമ്മുകശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന് പിന്നാലെ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ജമ്മു കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ്. What's the current situation, sir, in Kashmir after Operation Sindoor and this after ceasefire? Now encounters are going on in South Kashmir. Well, encounters are not a new development. Encounters have happened all through. Whenever we get actionable intelligence about the presence of these people, the security forces launch encounters. This will continue. This is not, it's neither a new development nor is this a one-off. After the Operation Sindoor, kya halat hai? No, things are quiet. The borders is calm. There have been no reported violations of the ceasefire either on the international border or the line of control. There's been a lot of destruction. There's been a lot of bloodshed. We lost lives in Poonch, we lost lives in Rajouri, we lost lives in Uri. A lot of homes and business establishments have been hit by shelling. We are putting together a package. How did people handle the situation, sir? Those who had bunkers, they used bunkers. Those who were able to escape from the zone of shelling and go to live with family and friends, they did that. Well, they did the best that they could. We're in the process of putting together a package to compensate them. We'll do our best, both to help them rebuild their homes and their business establishments. I'm doing what I have to do. It's my responsibility and my duty to reach out to as many people as possible and to give them the feeling that they're not alone at this difficult time. I'm not doing this because I want to create a sense of obligation. I'm actually doing this because I'm obliged. People voted for us. People came out and voted in the election. They deserve a government that is able to respond to their difficulties. What do you have to say about the Pakistanis ceasefire violations and targeting civilians in Kashmir? I've said what I had to earlier. It's unfortunate. It seems as if, particularly in the case of Rajouri and Poonch, deliberately these shells and these bombs were dropped to do maximum damage to civilian areas. What do you have to say to Keralites, sir? Well, in one way, I'll say you're very lucky. You live very far away from the border. You're lucky you don't have neighbors like we do. And in another way, I'll say that if you feel like taking a holiday, come and visit Jammu Kashmir. Well, it's a little difficult to talk peace when you're dropping bombs on us. It's a little difficult to talk peace when incidents like Pahalgam happen. Peace requires certain steps to be taken. And I think the most important step is that innocent people not be killed in Jammu and Kashmir or anywhere else in India. ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജമ്മുകശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമർ അബ്ദുള്ള റിപ്പോർട്ടറിനോട് പങ്കുവച്ചത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്ത് ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്നുകൂടി ഒമർ അബ്ദുള്ള പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൂടി അദ്ദേഹം പറയാതെ പറയുകയാണ്. ജമ്മുകശ്മീരിൽ നിന്നും വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് മനു ബാലകൃഷ്ണനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ആദിൽ പാലോഡ്, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ, ശ്രീനഗർ. ജമ്മുകശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി തത്സമയ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഇതാ ഇപ്പോൾ ആദിൽ പാലോടിന് നൽകിയ ഈ അഭിമുഖത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളും പ്രേക്ഷകർ കണ്ടല്ലോ. മലയാളികളെ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ കശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കശ്മീരിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരും വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ട. കശ്മീർ സുരക്ഷിതമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടേക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പോകണം. ആദിൽ പാലോടും മനു ബാലകൃഷ്ണൻ നമുക്കൊപ്പം വീണ്ടും എത്തുകയാണ്. ആദിൽ പാലോട്, ആദ്യം തന്നെ ഒരു വെൽ ഡൺ പറയട്ടെ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആദിൽ പാലോട് ഒമർ അബ്ദുള്ളയുമായി സംസാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഈ സംഭാഷണം എത്രത്തോളം ഹൃദ്യമാണ് അതെന്ന് കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും. രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലുള്ളത് മറയില്ലാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു മലയാളം ചാനലിലൂടെ കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജമ്മുകശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നതും ഈ ഒരു സംഭാഷണത്തെ പ്രധാനമാക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ആദിൽ? ഇക്കാര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഈ ചർച്ചകൾക്കായിട്ടൊക്കെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഈ പഹൽഗാം ആക്രമണത്തിനിരയായ പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദത്തിന്, പാക് സ്പോൺസേഡ് ടെററിന് തുടർച്ചയായി ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ വേണ്ടേ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളെ കാണാൻ?
ഉറപ്പായും ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനും പിന്നീടുണ്ടായ പാകിസ്ഥാന്റെ ഷെല്ലിങ്ങിനും പിന്നാലെ സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പ്രതികരണം കൊടുത്തു കണ്ടില്ല. ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രതികരണം നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു. ഒരു മലയാളം മാധ്യമത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണം ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹൃദ്യമായി, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണല്ലോ എന്ന സ്നേഹത്തോടെ, അനുകമ്പയോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ കണ്ടത് എന്നതും പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം. മാത്രമല്ല, നാഷണൽ തലത്തിൽ തന്നെ, ദേശീയ തലത്തിൽ വളരെ വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ള ചില പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഒമർ അബ്ദുള്ള നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുമായൊരു സമാധാന ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ്, ഒരുക്കമാണ്, സന്നദ്ധരാണ് എന്നറിയിച്ചത്. അതിന് ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മറുപടിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മേൽ ബോംബ് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് സമാധാന ചർച്ച നടക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. പഹൽഗാം പോലെയുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എവിടെയാണ് സമാധാന ചർച്ച സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രയാസമാണിപ്പോൾ എന്ന കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു. ഒപ്പം മലയാളികൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് എന്ന ആ ഒരു വാചകത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് കശ്മീരികൾ അനുഭവിക്കുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു അയൽവാസി നിങ്ങൾക്കില്ല, നിങ്ങൾ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും എത്ര അകലെയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എത്ര സുരക്ഷിതമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോൾ കശ്മീരികളുടെ വേദന ആ വാചകങ്ങളിലുണ്ട് എന്നതും വ്യക്തമാണ്. മാത്രമല്ല, ഈ ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഷെല്ലിംഗ് ഉണ്ടായ, പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആക്രമണമുണ്ടായ, നെറികെട്ട ആക്രമണമുണ്ടായ പൂഞ്ച്, രജൌരി, ഉറി, സലാമാബാദ്, കുപ്വാര അടക്കമുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു. ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ എന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോകും. ആ വിധത്തിൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എത്ര സൗമ്യമായിട്ടാണ് ആദിൽ പാലോട് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ. ഒമർ അബ്ദുള്ളയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ശാന്തതയാണ്, ആ മുഖത്തുള്ള ഒരു തെളിച്ചമാണ്. ആ ഒരു തെളിച്ചത്തോടു കൂടിയാണ് കശ്മീരികൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലടക്കം സഞ്ചരിച്ച് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അവിടുത്തെ നാശം എത്രത്തോളമാണെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു. തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക്, തൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടം എന്തെന്ന് അദ്ദേഹം നേരിട്ട് കണ്ടു. ആ നഷ്ടം തൻ്റെ കൂടി നഷ്ടമാണ് എന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കണം, അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത മുൻഗണന എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയല്ലേ അതിൽ. ഉറപ്പായും ഉടനെ തന്നെ അടിയന്തരമായൊരു പാക്കേജ്, നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണം. ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ പറയുന്നത് ആദ്യമായാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുകയാണ്. ഒരു നാഷണൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ എന്താണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയാണ് അതിർത്തിയിൽ കണ്ടത് എന്ന് പറയുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സിവിലിയൻ ഏരിയകളിൽ, ജനവാസ മേഖലകളിലാണ് പൂഞ്ചിലും രജൌരിയിലും ഷെല്ലാക്രമണം ഉണ്ടായത്. ഇത് ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. പാകിസ്ഥാനോട് എതിരിടാൻ കശ്മീർ തന്നെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങളിലുള്ളത്. ഒപ്പം പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനതയോട് ഇനിയുള്ള അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാൻ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതികരണമാണ് റിപ്പോർട്ടർ ടിവിക്ക് ഒമർ അബ്ദുള്ള നൽകിയത്. സുജയ. ഓക്കെ, ആദിൽ പാലോട്, അത് ഒരു ഗംഭീര ബ്രേക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദിൽ പാലോടിനും മനു ബാലകൃഷ്ണനും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ. തുടർച്ചയായി അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് അശാന്തമായി കിടക്കുമ്പോഴും ശാന്തിയുടെ തീരത്തേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴും ഒരേപോലെ സംയമനത്തോടെ വാർത്തകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദിൽ പാലോട്. അത് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ഈ ഒരു സമയം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെയുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തനം തുടരൂ. ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങൾ, വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ.